اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف العباد أشعار والعجل وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جد صرفيا زد صرفيا زد صرفيا وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ذوي الفخر عليه القدر الزليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن حمد السقاف
ثم إلى روحك يجي محمد شافعي هدمي وثم إلى روحك يجي محمد شافعي هدمي وثم إلى روحك يجي شيخ نمسي وثم إلى روحك يجي عبد الشكور رملي وثم إلى روحك يجي حسن مرزقي وثم إلى روحك يجي عبد الله الشافعي وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan karunia daripada Allah. Kita dapat melaksanakan segala ibadah yang kita laksanakan pada hari ini. Kita berharap semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari daripada kitab Nasaihul Ibad ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga kita yang hadir di majelis ini Allah limpahkan rahmat kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan ta'lim kitab Nasaihul Ibad. Makalah yang ke-17 sudah habis atau belum? Sudah belum? Habis sudah? Belum Pak? Belum. Tinggal yang berapa lagi? Sampai mana? Qala Rabi' ya? Betul tidak? Makalah yang ke-17. Seingat saya kita belum habis ya. Masih ada kalau tidak silap 2 perkataan dari ahli hikmah yang dipanggil oleh raja ya. Betul ya? Raja kan mengambil 5 orang ahli hikmah. Setiap 1 orang ahli hikmah diminta mengungkapkan 2 kalimat hikmah ya. Jadi jumlahnya 10. Kita baru sampai ahli hikmah yang ketiga ya, kalau tidak salah ya. Maka hari ini kita masuk kepada yang keempat, ahli hikmah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Makalah yang ke-17, ahli hikmah yang keempat yang berkata, qala ar-rabi'u, berkata yang keempat, la yazdadu ghinal qalbi ma'al judi illa ghinan. Tidaklah bertambah kaya hati bersama sifat dermawan melainkan kekayaan. Wala yazdadu faqrul qalbi ma'a ghinal qis illa faqran. Dan tidaklah menambah miskinnya hati bersama banyaknya harta melainkan kefakiran. Maksudnya kalau orang yang miskin hati walaupun bertambah kekayaannya
tidak akan bertambah melainkan kefakiran. Seperti yang kita sudah membahasnya pada minggu yang lalu. Wa qala ad-Daqqaq, berkata ad-Daqqaq, wa lam yashabhu man lam yashabhu tuqa fi faqrihi akal al-haram al-mahdha. Barang siapa yang tidak bertakwa ketika dalam kefakiran, maka ia telah memakan yang haram, sesuatu yang haram itu murni. Maksud daripada perkataan ini adalah seseorang apabila berada dalam kefakiran, hendaklah dia lebih menjaga dirinya daripada memakan yang haram. Karena orang yang berada dalam kefakiran, kebiasaannya mereka tidak memperhatikan aspek halal dan haram. Yang penting kebutuhannya terpenuhi. Maka ketika orang berada dalam kefakiran, diminta orang tersebut memiliki sifat takwa. Ada satu ungkapan, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Karena banyak orang yang menggadaikan iman ketika mereka berada dalam kefakiran. Ada satu tempat di sekitar kecamatan Tebet ini yang dulu saya pernah cerita juga, yaitu di Menteng Dalam. Di Menteng Dalam itu ada satu gereja di satu sekolah Asisi, ya, Santo Fransiskus Asisi. Sewaktu sekolah itu dibangun, mereka tidak berkata bahwa akan dibangun juga gereja, tapi akhirnya dibangun juga gereja. Walaupun pada awalnya ada penolakan daripada warga sekitar, tetapi tetap tidak terpengaruh. Sampai sekarang gereja itu berdiri. Dan di antara dakwah para misionaris gereja adalah mereka mendekati warga sekitar, terutama mereka-mereka yang hidup dalam kemiskinan. Mereka datang ke rumahnya membawa bantuan-bantuan. Kemudian banyak di sekitar gereja itu yang memang mereka bekerja di pasar, ngontrak, join sama teman-temannya, hidupnya susah. Kemudian ketika ada yang membantu mereka, kemudian ketika mereka sudah termakan budi, akhirnya mereka lebih mudah ditarik ke dalam agama Kristen. Itu yang terjadi. Dan memang banyak di sekitar warga di situ yang akhirnya mereka convert, akhirnya mereka pindah agama, meninggalkan agamanya yang lama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika orang diuji dengan kefakiran, sudah selayaknya orang tersebut memiliki sifat takwa. Baik. Kemudian wa qala al-khamisu, berkata ahli hikmah yang kelima, akhdul qalili minal khairi khairun min talqil katsiri minasyarri. Mengambil sedikit daripada kebaikan, artinya melakukan sedikit kebaikan, lebih baik daripada meninggalkan yang banyak daripada keburukan. Maksudnya apa? Melakukan sedikit kebaikan lebih baik daripada meninggalkan banyak keburukan. Kenapa mengambil sedikit kebaikan, mengerjakan sedikit kebaikan itu dianggap lebih baik daripada meninggalkan banyak keburukan? Karena kalau orang meninggalkan banyak keburukan, dia tidak tinggalkan semua. Masih ada keburukan-keburukan yang belum dia tinggal. Paham? Paham enggak? Paham ya? Ya. Yang dituntut oleh kita, yang dituntut kepada kita adalah meninggalkan semua keburukan. Jangan hanya kebanyakan keburukan. Semua perkara dosa kita tinggalkan. Begitu. Maka ada satu perkataan, satu ungkapan dalam
pepatah ya. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Paham tidak itu ungkapan? Itu pepatah Melayu. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Itu sama dengan ini. Artinya dosa jangan sekalipun kita lakukan, sebisa mungkin jangan kita lakukan. Begitu. Ya. Karena apa? Karena orang belum dianggap baik kalau dia belum berusaha meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memang susah, ya. Tentunya memang susah. Baik, kemudian wa tarkul jami'i minasyarri khairun min akhdhil qalili minal khair. Meninggalkan seluruh keburukan lebih baik daripada mengerjakan sedikit daripada kebaikan. Ya, ini maksudnya. Jadi segala keburukan dituntut oleh kita untuk kita tinggalkan semuanya itu. Hadza qaribun min qauli ba'dil atibba. Ungkapan ini mendekati maksud daripada perkataan sebagian para tabib, sebagian para dokter. Ada ungkapan yang hampir-hampir mirip yang disebutkan oleh para dokter. Ar-rummanu khairun kulluhu wal hutu syarrun kulluhu. Delima itu baik seluruhnya dan ikan hiu itu buruk seluruhnya. Fa'aklul qalili minal huti khairun min aklil katsiri minar rumman. Makan sedikit daripada ikan hiu lebih baik daripada makan banyak daripada delima. Itu maksudnya. Ini maksud daripada perkataan yang diungkapkan oleh dokter. Kata dia, delima itu bagus seluruhnya, banyak manfaatnya. Sedangkan ikan hiu, daging ikan hiu itu buruk semuanya, buruk seluruhnya. Tetapi kata dokter, makan sedikit daripada ikan hiu itu lebih bagus daripada makan banyak daripada delima. Paham? Apa maksudnya? Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan banyak-banyak itu tidak bagus. Hatta makanan itu memang makanan yang berfaedah, yang bermanfaat. Kalau kita makan secara berlebihan akan menjadi tidak baik. Rumman, delima itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Tapi ketika orang makan berlebihan tidak bagus juga. Tidak bagus juga. Kurma itu bagus, banyak manfaatnya. Tetapi ketika orang banyak makan kurma akan jadi tidak bagus. Itu maksudnya, ya. Baik. Itu adalah makalah yang kelima. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada makalah yang ke-18. Wal maqalatu tsaminatu asyarah. Maqalah yang ke-18. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaratu asnafin, 10 golongan. Min ummati, dari kalangan umatku. La yadkhulunal jannata illa man taba, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali mereka-mereka yang bertaubat. Ada 10 golongan yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga kecuali setelah mereka bertaubat. Awwaluhum, yang pertama al-qalla. Pertama adalah al-qalla. Apa arti al-qalla? Nanti kita jelaskan. Sahabat-sahabat pun tidak faham maksud al-qalla. Hanya Nabi yang faham. Nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama al-qalla wal jayyuf. Kedua al-jayyuf. Yang ketiga al-qattad. Yang keempat ad-daybub. Yang kelima ad-dayyuth. Yang keenam sahibul arqabah.
Yang ketujuh, sahibul kubah. Yang ke-8, al-utul. Yang ke-9, az-zanim. Yang ke-10, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir ini yang kita paham, yang lainnya kita kurang-kurang paham. Ya, nanti kita akan jelaskan. Qila, dikatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qalla, apa itu al-qalla? Kata Ibnu Abbas. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamshi baina yadayil umara, orang yang bekerja, orang yang berada di sekitar para pemimpin. Ai huwa sa'i ilaihim bil batili wal kadzib, yang mereka itu memberikan pengaruh jahat kepada para pemimpin, yang mereka membawa pengaruh bohong kepada para pemimpin. Ya, ini siapa ini? Orang-orang yang dekat dengan pemimpin tetapi kerjaannya membuat pengaruh jahat kepada pemimpin itu. Bitonah, orang-orang dalaman dari pemimpin yang mereka jahat kepada pemimpinnya itu. Akhirnya apa? Ketika mereka mempengaruhi pemimpin dengan pengaruh yang jahat, pemimpin itu akan bersikap dengan sikap yang jahat kepada rakyatnya. Ini orang pertama yang tidak akan masuk surga kecuali setelah mereka bertaubat. Mereka mempengaruhi pemimpin kita, pemimpin umat, pemimpin manusia, sehingga pemimpin itu akhirnya buat zalim kepada rakyatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waqila, dan ditanyakan lagi, mal jayyuf. Apa itu al jayyuf? Golongan kedua yang tidak akan Allah ampuni adalah al jayyuf. Qala, Nabi bersabda, an-nabbash, ai saraqul akfan minal kubur. An-nabbash adalah orang yang pekerjaannya mencuri kain kafan dari kuburan. Ada yang begitu? Hah? Buat apaan? Buat apa tuh? Biasanya buat apa? Buat jimat ya. Golongan yang kedua adalah yang disebut an-nabbash, pencuri kain kafan dalam kuburan. Kain kafan yang udah dikubur, bukan kain kafan yang dijual. Itu nggak ampuh. Yang ampuh kalau sudah digunakan oleh jenazah. Ya. Nah, itu ada pekerjaan seperti itu. Entah itu yang diambil kainnya, entah itu yang diambil tali pocongnya. Nah, itu nabbash namanya. Ya. Tujuannya macam-macam, buat dijadikan jimat biasanya. Nah, ada cerita. Al-Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi menyebutkan satu cerita. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, kana bi baladina, adalah di negeri kami, nabbash, seorang tukang pencuri kain kafan. Wa kana fil baladi, dan adalah di negeri itu, qadun salih, ada seorang qadi yang soleh, hakim yang soleh. Falamma qarubat wafatuh, ketika dekat ajalnya, ajal si qadi ini, da'a dzalikan nabbash, tukang pencuri kain kafan ini dipanggil oleh si qadi. Wa qala, kemudian si qadi ini, si hakim ini berkata, laqad balaghani annaka tasriqul akfan, telah sampai kepadaku annaka tasriqul akfan, bahwasannya engkau itu suka mencuri kain kafan. Wa qad danat wafati, dan sudah hampir dekat kewafatanku, kematianku. Wa qad a'dadtu qimata kafani, aku sudah siapkan harga kain kafannya.
Fakhudhul an, maka ambil kain duitnya ini. Kamu nggak usah ngambil lagi kain kafan saya, ya. Saya sudah tahu kamu itu pencuri kain kafan. Nggak usah ngambil kain kafan saya nanti kalau saya mati. Nih, ambil duitnya. Jangan rusakkan kuburan saya, kata si qadhi ini. Fa ajabahu an-Nabbas ila dzalik. Kemudian si pencuri kain kafan ini mengiyakannya. Baik. Dia ambil duitnya, dia berjanji tidak akan mencuri kain kafannya. Falamma jaa waktu mautihi, ketika datang waktu kematian si hakim tadi, maka si pencuri kain kafan ini mendengar kabar kematiannya. Fa akhbara zaujatahu bima waqa'a ma'al qadi. Kemudian dia menceritakan percakapannya bersama si hakim tadi, diceritakan kepada istrinya. Kemudian istrinya berkata, hati-hati, kalau dia sudah berkata demikian, kamu jangan curi kain kafannya. Kemudian ketika falamma dufina, ketika sudah dimakamkan, dikuburkan, timbul perasaannya untuk mencuri kain kafannya, ya. Sudah tabiat ini jadinya, ya. Sudah dibilang jangan dicuri kain kafannya, dia sudah mengiyakan, tapi ketika sudah dikuburkan, timbul perasaan ingin mencuri juga. Kemudian faqalat zaujatuhu, maka berkata istrinya, la taf'al, bang, jangan bang, gitu. Udah bang, kan abang udah ngambil duitnya, jangan ambil kain kafannya bang. Falam yaltafit ila qauliha, tetapi si istrinya ini, si suaminya ini tidak mendengar ucapan daripada istrinya tadi. Kemudian falamma hadara al-qabra wa dakhala fihi fa idzal mayyitu qad ujlisa, ketika dia sudah berada di kubur si hakim tadi, kemudian sudah digali dan dia sudah berada di dalamnya, maka dia mendapati mayit itu sudah didudukkan. Keadaan mayit itu sudah bukan lagi terbaring, tapi sudah didudukkan oleh malaikat. Duduk mayitnya. Terkejut dia. Faqala ahadul malakainil akhar, maka berkata malaikat, salah satu daripada dua malaikat kepada yang satunya. Jadi waktu itu dia melihat tuh, ya, mayitnya sudah didudukkan. Kemudian berkata salah satu daripada dua malaikat itu, syammi rijlaihi, cium kakinya. Cium, bukan cium maksudnya dicium gitu ya, diendus, ya, endus kakinya. Fashammahuma, maka malaikat yang ditugaskan untuk mengendus kakinya tadi, dia endus dua kaki orang ini, si qadhi ini. Kemudian dia berkata, laisa fihi ma syai', tidak ada bau apa-apaan. Innahu lam yasa' bihima fi ma'siyatin qattu, orang ini tidak melakukan maksiat menggunakan kakinya. Begitu kata dia. Kemudian kata malaikat yang tadi menyuruh, syammi yadaihi, endus tangannya. Diendus lagi tangannya. Kemudian kemudian setelah diendus tidak ada bau apa-apa. Kemudian dia berkata, lam ya'mal bihima ma'siyah, tangannya tidak melakukan maksiat. Tangannya tidak melakukan maksiat. Qala syammi ainaihi, kata malaikat yang satu, endus matanya.
Fasyamahuma, maka diendus kedua matanya. Qala innahu lam yanzur bihima ila muharramin qattu. Matanya tidak melihat kepada yang diharamkan Allah sedikit pun. Jadi kenapa disuruh diendus? Karena setiap maksiat dan dosa itu ada bau, ada kesan bau daripada anggota tubuh kita. Ya, begitu. Kemudian syammis sam'ahu, endus telinganya, pendengarannya. Fasyamma ahadun udhunaihi falam yajid syai'an. Diendus yang satu, dia tidak mendapati bau apa-apa. Kemudian thumma syammal ukhra, dia cium yang satu lagi. Fawaqafa, dia berhenti. Kemudian faqala ahadul malakaini, malaikat yang satu berkata, ma wajadta, apa yang engkau jumpai? Ketika diam, ketika mengendus telinga yang satunya lagi. Qala ba'du natnin, ada bau busuk, ada bau busuk di telinga yang satunya. Qala atadri ma hadhihi natnah, apakah engkau tahu dari mana sumber bau busuk dari telinga yang satu? Qala innahu asgha bi ihda sam'aihi ila ahadil khasamaini aktsaru minal akhar, karena sesungguhnya orang ini, hakim ini, dia pernah mendengarkan dengan salah satu telinganya kepada salah satu orang yang sedang bertelingkah, orang yang sedang berselisih, orang yang sedang bermusuhan. Kemudian dia lebih mendengar orang yang satunya. Maksudnya apa? Ketika dia menyelesaikan satu masalah hukum, perselisihan antara dua orang, maksudnya dia lebih condong kepada orang yang satu, lebih mendengar kepada dia, tidak mendengar kepada yang satunya. Maksudnya apa? Dia tidak adil dalam menilai satu perkara. Dia lebih mendengar kepada yang satu, tidak mendengar kepada yang satunya. Lebih condong kepada dia, tidak kepada yang satunya. Kemudian malaikat ini yang ketika itu mendapati ada bau busuk dari salah satu telinganya, menyuruh kepada malaikat yang satunya lagi, tiup yang busuk itu, tiup. Tsumma nufikha fihi, ditiup kemudian. Kharajat minhu narun imtala'al qabr. Ketika ditiup, keluar api dari telinganya itu, yang api itu memenuhi kuburannya. Kemudian api itu falahiqa basaral nabbash fa'amiya, api yang memenuhi kubur itu mengenai mata si tukang pencuri kain kafan itu, kemudian matanya menjadi buta. Ini cerita disebutkan dalam kitab Qam'in Nufus, ya. Jadi ada seorang hakim yang ketika dia hidup, hakim ini katanya soleh, hanya satu kesalahannya, ketika dia menyelesaikan satu masalah, dia cenderung kepada satu orang dan dia tidak bersikap adil dalam mendengar kesaksian, dalam mendengar pernyataan daripada pihak yang lainnya. Apa yang terjadi kepada orang ini? Yang terjadi adalah telinganya yang lebih digunakan untuk mendengar salah satu orang itu berbau busuk, dan ketika ditiup keluar api daripada telinga orang tersebut. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka inilah akibat dari orang yang tidak bersikap adil, terutama kepada para hakim, ya, terhadap perkara-perkara yang ditangani. Hendaklah para hakim itu
bersikap adil. Apalagi kalau sengaja-ngaja mencari-cari kesalahan orang. Oh, itu hukumnya bagaimana? Na'udzubillah. Kalau dia cuma mendengarkan lebih kepada orang yang satu, mendengarkan lebih saja, hukumnya sudah seperti itu. Bagaimana kalau memang ada orang, ada aparat yang memang sengaja ngajak mencari kesalahan orang untuk menjatuhkan hukuman kepada dia, walaupun sebetulnya dia tidak salah, maka orang tersebut akan menderita dengan penderitaan yang sangat dahsyat pada hari kiamat nanti. Karena orang tersebut telah menggunakan hukum dengan sewenang-wenang. Na'udzubillah wal iyazubillah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu golongan yang kedua, yaitu an-nabash, orang yang tukang curi kain kafan di kuburan, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal qattat, apa itu al-qattat? Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nammam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu, berkata Mu'adz radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala, yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja, pada hari ditiupkan sangkakala, maka berdatangan manusia dengan dengan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Faqala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in 'azim, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya dengan sesuatu yang amat besar, yang amat hebat, yang amat dahsyat soalan itu. Tsumma arsala 'ainaihi asy-syarifataini bil buka, kemudian Nabi matanya itu mengalirkan air mata ketika Mu'adz bertanya tentang ayat yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Nabi menangis ketika mendengar pertanyaan itu. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyaru asyaratu asnafin min ummati ashtatan, akan dikumpulkan di kalangan umatku 10 golongan yang bermacam-macam. Faqad mayyazahumullahu fi min jama'atil muslimin, Allah telah membedakan mereka dari jamaah kaum muslimin. Wa yubdi suwarahum, dan Allah telah tampakkan bentuk mereka. Faminhum ala suratil qiradah, di antara mereka ada yang berbentuk monyet. Wa ba'duhum ala suratil khanazir, ada yang berbentuk anjing, ada yang seperti berbentuk babi. Wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim wa wujuhihim yuhsabuna 'alaiha, ada di antara mereka yang berjalannya terbalik, kaki dan kepalanya di bawah, jalan pakai kepala, pakai pakai tangannya terbalik, ya. Palanya di bawah, kakinya di atas. Jalannya pakai apa? Pakai wajahnya. Wa ba'duhum umyun yataraddadun, di antara mereka ada yang buta dan dalam keadaan kebingungan. Wa ba'duhum summun bukmun la ya'qilun, kemudian ada di antara mereka yang bisu dan tuli dan dia tidak dapat berfikir. Wa ba'duhum yamdaghuna alsinatahum mutadalliyatin ala sudurihim yasilul qayhu min afwahihim lu'aban yakzaruhum ahlul jam'i, ada di antara mereka yang lidahnya itu digigit-gigit oleh mereka. Mutadalliyatin ala sudurihim, yang lidahnya memanjang sampai ke dada. Yasilul qayhu min afwahihim lu'aban,
mengalir dari lidah itu nanah yang berbusa. Yakzaruhum ahlul jam'i, yang manusia di sekitar dia merasa jijik dengan keadaan orang tersebut. Kemudian wa ba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum, ada di antara mereka yang ketika dibangkitkan dalam keadaan tangan dan kakinya terputus. Ada yang seperti itu. Wa ba'duhum musallabuna ala juzu'im minan nar, ada di antara mereka yang dibangkitkan dalam keadaan disalib dengan salib daripada api. Wa ba'duhum asyaddu natnan minal jayf, ada di antara mereka yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Wa ba'duhum yuksawna jalabiba sabighatan min qatran, ada di antara mereka yang dipakaikan jilbab penutup daripada apa? Daripada ter. Ter apa ter? Aspal ya. Fa'ammal, ini jelaskan, ini 10 keadaan tadi ya, dijelaskan satu-satu oleh Nabi. Kenapa penyebab mereka dibangkitkan dalam keadaan seperti itu? Fa'ammal ladzina ala suratil qiradah, adapun orang yang dibangkitkan dalam keadaan bentuknya seperti monyet, falqattatu bainan nas, mereka sewaktu hidup suka mengadu domba orang. Maka orang yang suka mengadu domba ketika hidup, ketika dibangkitkan pada hari kiamat dibentukkan mereka seperti bentuk monyet. Wa ammal ladzina ala suratil khanazir, adapun orang yang dibangkitkan atas bentuk seperti babi, fa akalatus suhud, mereka yang suka makan barang haram, wal kasbil haram, dan pekerjaannya juga pekerjaan yang haram, mislul maksah war risya, seperti orang-orang yang suka menipu dan juga orang-orang yang biasa memberikan suap, ya, orang-orang yang memberikan suap. Wa ammal munakkasuna biru'usihim wa wujuhihim, orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan terbalik keadaannya, palanya di bawah, kakinya di atas. Siapa mereka? Fa'akalatur riba, orang yang suka makan riba. Jadi jangan kita berinteraksi dengan riba, hindarkan sebisa mungkin, jangan kita memakan riba. Siapa mereka yang dimaksudkan orang yang memakan riba? Semuanya, yang memberikan riba, yang mengambil riba, yang mencatat riba, itu semua tergolong ke dalam orang-orang yang memakan riba. Hati-hati. Maka kalau ada yang bekerja di bank konvensional, itu makan riba atau tidak? Ayo jawab. Yang kerjanya di bank konvensional itu makan riba atau tidak? Kalau bisa pindah keluar, berhenti, ya. Jangan terus-terusan kita memakan riba, ya. Takutnya begini nih keadaannya. Apa tuh? Dibangkitkan nanti pada hari kiamat, keadaan kita kebalik, kepala di bawah, kaki di atas. A'udzubillah min dzalik. Fa'ammal umyu, adapun orang yang buta, faman yajuru fil hukmi, orang yang melakukan perkara dosa ataupun orang yang melakukan apa yang disebut sebagai kejahatan dalam hukum, ya. Orang yang melakukan manipulasi hukum, yang salah dikata betul, yang betul dikata salah. Nih orang, ya, orang ini akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan matanya buta, kebingungan. Padahal waktu hidup dia tidak buta. Nih orang balasannya nanti. Kelihatan daripada bentuknya bahwa dia waktu di dunia suka mempermainkan hukum, curang, memanipulasi hukum, ya. Fa ammas summul bukmu,
Adapun orang yang tuli dan bisu, fahumul ladzina yu'jibuna bi a'malihim. Orang yang dibangkitkan dalam keadaan tuli dan bisu adalah mereka-mereka yang merasa ujub, merasa bangga dengan amalnya. Kita sudah rajin datang ke masjid, jangan bangga, jangan sombong. Rajin datang ngaji, jangan sombong, menganggap kita sudah lebih baik daripada orang lain. Ikut tarekat, pakai udang-udangnya gede banget. Keluar daripada majelisnya, menganggap orang yang lain yang tidak ikut tarekat dia masih orang awam. Dia sudah ma'rifat. Ini ujub dengan amal. Tidak boleh seperti itu. Keluar daripada majelis ilmu, menganggap orang lain bodoh, dirinya yang lebih alim. Itu ujub dengan amal. Orang yang seperti ini bangkit nanti pada hari kiamat dalam keadaan tuli dan bisu, tidak mendengar, tidak dapat melihat, tuli dan bisu, tidak dapat berkata-kata, tidak dapat mendengar. Ya. Fa ammal ladzina yamdaghuna alsinatahum, orang-orang yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri. Fal ulama, mereka itu adalah para ulama. Wal qussas, tukang cerita, tukang ceramah. Alladzina yukhalifu qawluhum amalahum, yang mereka itu tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Nih, hati-hati para ulama, para ustadz, termasuk saya. Ngajarin orang paling benar, paling bagus gitu ya. Tapi giliran beramal tidak seperti apa yang diucapkan. Nah, ini balasannya apa? Pada hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan lidahnya itu menjulur ke bawah sampai ke dada, dikunyah-kunyah oleh dirinya sendiri. Kemudian keluar juga nanti itu nanah yang berbusa, yang ketika orang yang berada di sekitarnya merasa jijik dengan dia. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini ulama yang tidak betul-betul mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kemudian wa ammal muqatta'atu aydihim wa arjulihim, orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan tangan dan kakinya terputus. Falladzina yu'dzunal jiran, yaitu mereka yang suka menyakiti tetangganya. Menyakiti dengan cara apa? Dengan macam-macam, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan suara yang keluar ke rumah tetangganya yang mengganggu saudaranya, tetangganya itu semuanya mengganggu jiran, mengganggu tetangga. Balasannya seperti itu, dibangkitkan dalam keadaan tangan dan kakinya terputus. Fa ammal musallabuna ala judu'in minan nari, adapun orang yang disalib di dahan yang terbuat daripada api, fas-su'atu bin nas ila sultan, yaitu orang yang memberikan pengaruh buruk kepada para raja, kepada para pemimpin, ya. Dia memberikan pengaruh buruk kepada para pemimpin, balasannya akan disalib dengan api neraka di satu dahan pada api neraka nanti. Fa ammal ladzina hum ashaddu natnan minal jiyaf, adapun orang-orang yang baunya lebih busuk daripada bangkai, falladzina yatamatta'una bisyahawati wal ladzat, orang-orang yang bermewah-mewah dengan syahwatnya dan kelezatannya, dan mereka wa yamna'una haqqallahi ta'ala, sedangkan mereka tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, min amwalihim, dari harta mereka. Hidupnya penuh dengan kenikmatan, tetapi hak Allah daripada hartanya, zakatnya tidak dikeluarkan. Ini orang dibangkitkan dalam keadaan baunya lebih busuk daripada bangkai. Kemudian yang terakhir, wa ammal ladzina yuksawna al-jalabiba, orang-orang yang dipakaikan jilbab daripada neraka, daripada aspal tadi, daripada ter. Fa ahlul kibri wal khuyala'i wal fakhri, mereka itulah orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang suka membanggakan diri. Orang tersebut akan dipakaikan pakaian daripada ter, daripada aspal. Na'udzubillah wal iyadzubillah.
Baik jamaah sekalian, itu perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi. Ada 10 golongan yang tidak akan masuk surga melainkan kalau dia bertaubat. Kita baru membahas 3. Yang pertama adalah tadi apa itu? Al-qalla, orang yang memberikan pengaruh buruk kepada pemimpin. Yang kedua, al-jayyuf, yaitu pencuri kain kafan di kuburan. Yang ketiga, al-qattat, yaitu orang yang suka mengadu domba. Baru 3, insyaallah minggu depan sisanya 7 lagi kita akan bahas. 10 golongan yang tidak akan Allah masukkan ke dalam surga melainkan mereka bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.